اب میں دوسرے اعتراض کی طرف چلتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ مسلمان ایک جانور کو ذبح کر دیتے ہیں, چھری چلا دیتے ہیں, یہ کتنا بے رحمانہ ظالمانہ فعل ہے. مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, جانوروں کے حقوق ہوا کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. میں جواب دینے سے پہلے بطور تمہید آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا. انہیں جواب کو سمجھنے کے لیے ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. آپ نے ایک سائنس کی اصطلاح سن رکھی ہوگی, اومنی وارس. اس کا اردو ترجمہ ہماخور. ہماخور کہتے ہیں اس کو جو ہر قسم کی غذا کھا سکتا ہو, چاہے وہ گوشت ہو چاہے وہ سبزی ہو, تو کھا سکتا ہے. دوسری اصطلاح ہربی وارس, سبزی خور, یعنی وہ جانور جو صرف سبزی کھاتے ہیں وہ گوشت نہیں کھا سکتے. تیسری اصطلاح بھی آپ نے سن رکھی ہوگی, کارنی وارس. یہ ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو صرف گوشت کھا سکتے ہیں, سبزی نہیں کھا سکتے. تو اومنی وارس, ہربی وارس اور کارنی وارس. کیسے سمجھیں گے کون ہربی وارس ہے کون کارنی وارس ہے؟ ایک تو مشاہدے سے تعلق رکھتا ہے, ہم دیکھتے چلے آئیں سنتے چلے آئیں کہ وہ سبزی کھاتے ہیں, وہ گوشت کھاتے ہیں, وہ سب کچھ کھاتے ہیں. لیکن اگر آپ ہربی وارس جانور کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دانتوں کا نظم جو بنایا ہے وہ بالکل ایک عجیب ہے. ان کے تمام دانت فلیٹ ہوں گے, سیدھے ہوں گے, جو نباتاتی غذا کھانے کے لیے موزوں اور مناسب ہے. ان کے دانتوں کا سیدھا ہونا بتاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف نباتاتی غذا ویجیٹیبلز کھا سکتے ہیں, بس گوشت نہیں کھا سکتے. اور اگر آپ کارنی وارس جانوروں کے دانتوں کو دیکھیں گے, آپ گوگل کیجئے, ان کے دانت نوکدار ہوں گے. ان کے دانتوں کو اللہ نے نوکدار بنایا ہے, جو بتاتے ہیں کہ یہ گوشت کھائیں گے, یہ سبزی کھانے والے نہیں ہیں. اور اگر آپ اومنی وارس کو دیکھیں گے تو ان کے دانت فلیٹس بھی ہوں گے اور ان کے دانت نوکدار بھی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اومنی وارس کو ہر دو قسم کے دانت دیے ہیں. اب آپ انسانی دانتوں کو دیکھیے تو انسانی دانت اومنی وارس نوعیت کے ہیں, کچھ دانت فلیٹ ہیں, کچھ دانت نوکدار ہیں. تو کارنی وارس جو تھے وہ صرف نوکدار دانت رکھتے تھے, صرف گوشت کھاتے تھے. ہربی وارس جو تھے وہ فلیٹ دانت رکھتے تھے, صرف سبزیاں کھاتے تھے. اومنی وارس دانت نوکدار بھی رکھتے ہیں, فلیٹ دانت بھی رکھتے ہیں. تو معلوم ہوا یہ دونوں غذا کھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی, ایک مسلمان کی ساخت بناوٹ ایسی بنائی ہے کہ فطرتاً اس کو گوشت کھانے کی اجازت دی. اس کو ان دونوں قسم کا دانت دینا ہی بتا رہا ہے کہ خالق کی طرف سے گوشت کھانے کی بھی اجازت ہے, سبزی کھانے کی بھی اجازت ہے. اگر صرف سبزی ہی کھلانی ہوتی تو نوکدار دانت نہیں دیے جاتے, اگر صرف گوشت کھلانا ہوتا تو سیدھے دانت نہیں دیے جاتے. دونوں دانت کا دینا بتا رہا ہے خالق کی اجازت ہے کہ گوشت بھی کھاؤ, سبزیاں بھی کھاؤ. پھر ایک اور بات بتاتا ہوں, انسانی ہاضمہ. آپ اگر ہربی وارس جانوروں کو دیکھیں اور ان کے ہاضمے کے متعلق کچھ سرچ کریں تو ان کا ہاضمہ گوشت کو ہضم نہیں کر سکتا. کارنی وارس جانوروں کا ہاضمہ سبزیوں کو ہضم نہیں کر سکتا. انسان کا ہاضمہ اللہ نے کیسا بنایا ہے کہ گوشت ہو سبزی ہو وہ ہضم کر جاتا ہے. تو دانتوں کا دینا, ایسا ہاضمہ رکھنا, ہاضمے کا ایسا نظام بنانا, یہ بتا رہا ہے کہ انسان اپنی ضرورت گوشت سے بھی پوری کرے گا, سبزیوں سے بھی پوری کرے گا. انسان کی ساخت اور بناوٹ خود اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ انسان اپنی غذائی ضرورت گوشت سے بھی پوری کر سکتا ہے, سبزی سے بھی پوری کر سکتا ہے. اور جہاں ضرورت آ جائے وہاں ظلم کا اطلاق, بے رحمی کا اطلاق نہیں کیا جاتا. جب انسان جانور کو قربان اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو اجازت ہے, اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی غذائی ضرورت ہے, تو یہ ظلم نہیں ہوا. ضرورت پر ظلم کا اطلاق کرنا خود ظلم ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں, شاید کسی کو بات پوری طرح ہضم نہیں ہوئی ہوگی. آج سائنس پوری طرح اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ پلانٹس آر لیونگ تھنگس. سبزیاں پلانٹس کیا ہیں؟
लिविंग थिंग्स है, जानदार मखलूक है, बेजान नहीं है। लेकिन इंसान सब्जियां खाता है। अगर किसी जानदार को ज़िबा करना, जानदार को काटना, उखेड़ना जुल्म है, तो फिर सब्जियां खाना भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, वो भी जिंदगी रखते हैं, महसूस करते हैं, तकलीफ महसूस करते हैं। साइंस एतराफ करती है इसका। कुरान ने तो पहले बताया था, वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम। जितनी चीजें तुम्हें नजर आ रही हैं, ये अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं। तस्बीह कौन बयान करेगा? जिसको इल्म हो। इल्म किसको होता है? जिसके पास अकल हो। अकल किसको मुयस्सर आती है? जिसके पास हयात हो। हयात होगी तो अकल मिलेगी, अकल होगी तो इल्म होगा, इल्म होगा बारी ताला का तो उसकी तस्बीह की जाएगी। अल्लाह कहते हैं हर चीज तस्बीह कर रही है, मालूम वो हयात है। साइंस आज कह रही है हयात है। प्लांट्स क्या है? लिविंग थिंग। तो अगर जानवरों को ज़िबा करना बेरहमी है, जुल्म है, जालिमाना फेल है, तो फिर सब्जियां खाना भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप सब्जियां खाते हैं क्योंकि जरूरत है, यही तो हम कह रहे हैं। जिस तरह प्लांट्स को काटना जरूरत है, वैसे वो लिविंग थिंग है, जानवर को काटना भी जरूरत है। जरूरत की बुनियाद पर सब्जियां खाई जा सकती है, तो जानवर का गोश्त भी खाया जा सकता है। मुमकिन है कोई लिबरल ये कह दे भाई जानवरों और प्लांट्स का क्या जोड़ है? जानवर देखता भी है, खाता भी है, चलता भी है, महसूस करता है, यानी हवासे खमसा रखता है। ठीक है, हम मानते हैं कि प्लांट्स महसूस करते हैं, हयात रखते हैं, लेकिन उनकी हिस्सियात जानवरों के मुकाबले में तो कम है। जुर्म तो हम मान लेते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग है, लेकिन चूंकि इनकी हिस्सियात कम है, तो इनको कत्ल करना, ज़िबह करना, काट के खा जाना, ये कम दर्जे का जुर्म है या जुर्म ही नहीं है? बहुत अच्छी बात है। अगर यही आपकी दलील है कि कम हिस्सियात वाले को काटना कम दर्जे का जुर्म है या जुर्म ही नहीं है, तो फिर मेरे एक सवाल का आप जवाब दें। आपका एक भाई है जो पैदाइशी गूंगा बहरा है। पैदाइशी क्या है? गूंगा बहरा है, नाबीना भी कर दें चले, तो गोया हवासे खमसा में से 3 हिस्स उसकी मुअत्तल है, ना देख सक रहा है, ना सुन सक रहा है, ना बोल सक रहा है। आम इंसान के मुकाबले में इसकी हिस्सियात कम है। आपके उसूल के मुताबिक इस बच्चे को मार देना जुर्म नहीं हुआ या कम दर्जे का जुर्म हुआ, क्योंकि आपने क्या कहा? हिस्सियात जिसकी कम हो उसको कत्ल कर देना कम दर्जे का जुर्म है या जुर्म ही नहीं है। तो फिर एक वो बच्चा जिसकी हिस्सियात कम है, गूंगा है, बहरा है, उसको कत्ल करने की इजाजत देते हैं? बल्कि आप तो उसका केस जब बनाएंगे तो आप ये कहेंगे एक मजलूम बच्चे को मारा है, बेचारा बोल भी नहीं सकता था, सुन भी नहीं सकता था, मुजरिम को बड़ी सजा दो। सही है ना? जाए कि आप ये बोलें भाई कम हिस्सियात थी, चलो मुजरिम को कुछ रुखसत दे दो, तो मालूम हुआ आपका उसूल गलत है। बात वहीं आ जाएगी घूम फिर के जरूरत। जिस तरह जरूरत सब्जियों में साबित है, जानवरों में भी साबित है, और जरूरत की बुनियाद पर ज़िबह करना जुल्म, बेरहमी नहीं है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये एतराज कौन करता है आपको मालूम है? जो सारा साल मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, पिज्जा पे गुजारा कर रहा होता है। उनको पिज्जा खाते वक्त, केएफसी खाते वक्त बिल्कुल याद नहीं आता, बेरहमी से मुर्गी हजम कर जाते हैं, पल भर के लिए ख्याल नहीं आता कि इस मुर्गी को भी ऐसे ही ज़िबह किया गया जो आपके नजदीक बेरहमी है। उसको आप बड़े शौक से हजम कर जाते हैं, बड़े शौक से खा जाते हैं। जब याद कब आता है? जब अल्लाह के नाम पर जानवर कुर्बान करने की बात की जाए। फिर ये लिबरल कभी ये क्यों नहीं कहते कि फलस्तीन में मुसलमानों को, बर्मा में मुसलमानों को, कश्मीर में मुसलमानों को जो ज़िबा किया जा रहा है ये बेरहमी जुल्म है? क्यों नहीं कहते? क्या इंसान की जान जानवर से सस्ती है? जानवर को कत्ल करना तो आपके नजदीक जुल्म, बेरहमी है, इंसान को ज़िबा कर देना बेरहमी जुल्म नहीं है। आप क्यों इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते? मंशा वही है, इस्लामी अहकाम से जिद, इनाद। यहां मेरा दूसरा सवाल मुकम्मल होता है।